اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، بھارا کھو، اٹھال چوک زیر آب، بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے، موسم خوشگوار۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ گجرات، جہلم، چنیوٹ میں بھی بادل برس پڑے۔ چشتیاں، سانگلہ ہل، چناب نگر میں بھی بادلوں کی اننگز۔ چشتیاں میں تیز آندھی اور بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم، متعدد کھمبے گر گئے۔ 30 اگست تک ملک میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث فلیش فلڈ اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 60 زخمی۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے تباہی مچا دی، کئی دیواریں اور چھتیں زمیں بوس۔ تیز ہواؤں کے باعث کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اٹک، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب، پانی دکانوں اور گھروں میں داخل۔ شاہراہ ریشم تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ناران میں جھیل روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے پھنسے 150 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، درجنوں دیہات زیر آب، تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند ہو گئی۔ دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ سیلابی ریلے سے موضع ستیکا میں متعدد دیہات کا بہاول نگر سے زمینی راستہ منقطع۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے 60 سے زائد آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ متاثرین نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل۔ عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج کا پانی مزید علاقوں کی طرف بڑھنے لگا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں۔ بورے والا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ، متعدد آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعظم کی امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ ہر متاثرہ فرد تک طبی امداد اور امدادی سامان پہنچایا جائے۔ گلوف کی قبل از وقت اطلاع دینے پر وسیعت خان کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیموں اور رضاکاروں کی پذیرائی۔ این ڈی ایم اے غزر میں ریسکیو آپریشن جاری رکھے۔ دریاؤں، ندی نالوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش، ایڈوائزر کامرس شیخ بشیر الدین سے ملاقات۔ گورنر بنگلہ دیش بینک سمیت وزارت کامرس اور سول ایوی ایشن حکام کی بھی شرکت۔ اسحاق ڈار کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وفد سے ملاقات، مشکل حالات کا سامنا کرنے پر جماعت کے رہنماؤں اور کارکنان کو سراہا۔ وزیر خارجہ نیشنل سٹیزن پارٹی بنگلہ دیش کے وفد سے بھی ملے۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے اور خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر غور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں تقریب سے خطاب میں کہا، بنگلہ دیش کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام امن اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے، تبلیغی مرکز آمد۔ تبلیغی اجتماع کے اکابرین نے نومبر میں عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے دین اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کی خدمات کو سراہا۔ بیرون ممالک سے آنے والے وفود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا، ویزے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرائیں گے۔ کراچی میں سرکاری ملازم پر تشدد کا معاملہ، صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت 5 افراد نے تھانے جا کر گرفتاری دے دی۔ فرحان غنی کے خلاف فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج تھا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل۔ فرحان غنی اور کچھ ساتھیوں کا گزشتہ روز سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا۔ سہیل نے واقعے کی FIR درج کرائی۔ تمام افراد قانون کے سامنا کریں گے اور عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا بھائی کی گرفتاری سے متعلق بیان۔ سول و ملٹری اداروں کی مشترکہ کاوشیں خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا گورننس اور عوام دوست ترقیاتی منصوبوں پر زور۔ فیلڈ مارشل سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ کے نمائندوں کی ملاقات۔ گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی فلاح پر مبنی ترقی،
बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारियों, कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। 8 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। 18 मई 2025 को मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि रॉ ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशत गर्दों के सेफ हाउस का इंकशाफ। CTD, सिंध और वफाक के साथ इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की। 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल में मुलविस 4 अफराद से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया गया। एडिशनल IG और DIG CTD के प्रेस कॉन्फ्रेंस। AIG आज़ाद खान ने कहा कि मनसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजीव शर्मा नामी भारतीय एजेंट था। गिरफ्तार मुलजमान संजय से राब्ते में थे। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। खलीजी मुल्क में बैठकर रॉ नेटवर्क चलाने वाला संजीव शर्मा इंतहाई अहम ऑपरेटिव निकला। संजय का आबाई ताल्लुक भारत के इलाके सहारनपुर से है। संजीव शर्मा भारतीय स्पॉन्सर्ड कंपनी के कोर में काम कर रहा था। संजीव शर्मा ने सलमान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हायर किया। सलमान ने शेखुपुरा के जराइम पेशा गैंग को दहशतगर्दी का टास्क दिया। वारदात को मॉनिटर करने के लिए सलमान खुद कराची के रास्ते हैदराबाद आया। अगले ही रोज वो पाकिस्तान से फरार हो गया। वाकया स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करार पाकिस्तान के केस को बाकायदा सफारती सतह पर उठाने की तैयारियां। जयशंकर की ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ भी कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तकरीब से खिताब में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमरीका की जानिब से कॉल्स मौसूल हुई हैं। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एक बार फिर डटाई का मुजाहरा। कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालसी कबूल नहीं। शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी। 9 मई के दोनों मफरूर मुल्ज़मान की गिरद घेरा तंग। 9 मई को PTI की शरंगेज़ी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गईं। जिना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुलजिम शेरशाह खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जिना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सदा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेज़ी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुलजिम को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शाहजेब खान को भी 9 मई को जिना हाउस हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। शाहरेज का नाम सितंबर 2023 की ज़मीनी रिपोर्ट में भी शामिल था। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रुपोश थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। 9 मई जिना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम जाए वक़ुआ पर मौजूद था। सोशल मीडिया अकाउंट रिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाइल शेरशाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। शेरशाह और शाहरेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ हम खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। मेरे बेटों का जुर्म बानी PTI के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। शेरशाह को रास्ते में गाड़ी से उतारकर गिरफ्तार किया गया। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जंग लड़ी गई, एक
गंदा दुश्मन ने गंदी गलीज हरकत की पाकिस्तान के साथ और पाक फौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया, दुश्मन के दांत तोड़ दिए, मारकाए हक तो हो गया। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मारकाए मईशत लड़नी है हमने। पाकिस्तान ने जंग में भारत को भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने फजर के वक्त जवाबी हमले शुरू किए, असर तक दुश्मन को मार गिराया। पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, मारका हक तो हो गया, अब हमें मारका मुइशत लड़ना है। हमारा अगला हदफ $100 अरब की बरामदात है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का तकरीब से खिताब कहा, सूबे की ज़रूरत है तो हमें सूबा चाहिए, आप चाहे इसको कोई भी नाम दे दें। हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ हमें इज्जत मिलती है, इस प्यारे मुल्क को हमने और प्यारा करना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 3 साल से शोर मच रहा था, 52 ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कराची में पुलिस वाले भी डाकुओं से गैर महफूज। डिफेंस में SSP के घर में डकैती, मुसल्लह मुलजिमों की CP ऑफिस में तैनात SSP के घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटमार। 90 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी, 1 करोड़ रुपए के जेवरात, मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP साउथ से रिपोर्ट तलब। इसराइल की गजा में बर्बरियत, मजीद 85 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोधा में 22 गजाई इमदाद के तलबगार भी शामिल। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 62,622 हो गई। गजा में हमास का फौजी काफिलों पर हमले, 1 इसराइली फौजी हलाक, मुतादद शदीद जख्मी हो गए। जनूबी गजा में हमास जंगजुओं की सखूनी फोर्सेस से झड़पें। उधर इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी। यरगमालियों के अहल खाना का हुकूमत के खिलाफ धरना देने का ऐलान। नेतन्याहू गजा में सीज फायर की बजाय खून खराबा चाहता है। अमेरिका गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करे, मुजाहिरीन की दुहाई। अमेरिका रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मुतहरिक। अमेरिका की यूक्रेन को रूस को खिलाफ मिसाइल हमले रोकने की हिदायत। यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दागेगा। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को मजीद असला देने की मंजूरी भी रोक दी गई। असले की फराहमी मास्को से व्हाइट हाउस के अमन मुज़ाकरात की वजह से रोकी गई, पेंटागन का मौक़िफ़। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 इसराइली दहशतगर्द मारे गए। इसराइली दहशतगर्दों को सिस्तान और बलोचिस्तान में हलाक किया गया। मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी मिक़दार में गोला बारूद और हथियार बरामद। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसराइली दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी।